اردو خبر کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور اب تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، ذرا سوچئے کہ راتوں رات آپ کی قسمت جاگ اٹھے، آپ کی لاٹری لگ جائے اور آپ راتوں رات امیر ہو جائیں۔ اس وقت جو احساس آپ کے دل و دماغ پر حاوی ہوگا اسے خوش قسمتی کہتے ہیں۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ آپ کی خوش قسمتی صرف اسی میں ہے کہ آپ کا کوئی بڑا انعام ہی لگے۔ کئی مرتبہ آپ کو مفت میں ایک کپ کافی کا بھی مل جاتا ہے، یا کبھی کبھار کوئی ایسی چیز مل جاتی ہے جس کے ملنے کی آپ کو بالکل بھی کوئی امید نہیں ہوتی۔ تو یہ خوش قسمتی بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، جس کے بارے میں علم بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کے پاس ہے۔ خوش قسمتی میں صرف پیسہ یا چیزیں ہی نہیں آتی، بلکہ بیشتر بار آپ کی قسمت آپ کی موت کے درمیان بھی آ جاتی ہے اور آپ کی جان بچا لیتی ہے۔ جی ہاں، ایسا کئی مرتبہ دیکھا گیا ہے جس میں کئی خطرناک حادثوں میں لوگوں کی جان اس طرح بچ جاتی ہے جس کی لوگوں کو بالکل بھی امید نہیں ہوتی، جیسا کہ ہزاروں میل کی اونچائی سے گر کر بچ جانا، یا بندوق کی گولی لگنے پر بھی آپ کا موبائل فون درمیان میں آ جانا، جس کی وجہ سے آپ کا زندہ رہنا وغیرہ آپ کی اچھی قسمت ہی کی نشانی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی کچھ لوگوں کے بارے میں بتائیں گے جن کی جان شاید صرف اور صرف ان کی اچھی قسمت کی وجہ سے ہی بچی۔ مگر اس سے قبل کہ ہم موضوع کی جانب قدم بڑھائیں، یہاں حسب روایت چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے درخواست کرتے چلیں کہ پہلے یوٹیوب کے اس منفرد چینل اردو کور کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہے۔ نیز ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کیجیے تاکہ دلچسپ ویڈیوز کا تسلسل برقرار رکھا جا سکے۔ تو آئیے ناظرین، چل کر خوش قسمت افراد کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسن اوگلے۔ ناظرین گرامی، جیسن اوگلے نامی شخص ایک دن اپنے معمول کے مطابق اپنے کام سے فارغ ہو کر گھر واپسی کے لیے نکلا۔ راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک دکان میں ڈکیتی ہو رہی ہے اور ملزم دکان کے اندر ہی موجود ہے اور پولیس انہیں پکڑنے کے لیے جمع ہے۔ دونوں طرف سے فائرنگ ہو رہی ہے جس کی آواز سے جیسن بری طرح خوفزدہ ہو گیا۔ اسی دوران فائرنگ میں ہی مجرموں کی طرف سے گولی چلی جو کہ سیدھا پولیس کی گاڑی کو جا کر لگی۔ گاڑی کا لوہا موٹا اور چکنا ہونے کی وجہ سے گولی نے اپنا رخ تبدیل کر لیا اور یہی گولی جیسن کے سینے میں پیوست ہو گئی۔ جیسن کو لگا کہ گولی اس کے دل کے آر پار ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے جیسن زمین پر گر گیا۔ جب اس حادثے سے جیسن ذرا سنبھلا تو اس نے اپنی جیکٹ کی طرف دیکھا، جسے دیکھ کر وہ حیران ہو گیا کہ اس کی طرف آنے والی گولی اس کی جیکٹ میں موجود عین دل کے سامنے رکھے ہوئے موبائل فون کو لگی، جس کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی۔ اب شاید آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آخر بھلا ایک معمولی موبائل کیسے گولی کو روک سکتا ہے، یا پھر کیا ایک موبائل فون کسی بلٹ پروف جیکٹ سے زیادہ بہتر ہے جو اس نے اتنی آسانی سے گولی کو روک لیا اور جیسن کی جان بچا لی۔ اس کے بارے میں جب جانچ پڑتال کی گئی تو ماہرین نے بتایا کہ گاڑی کو لگ کر جب گولی جیسن کی طرف مڑی تو اس کی سپیڈ بہت زیادہ کم ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے موبائل نے گولی کو آسانی سے روک لیا۔ لیکن عام حالات میں ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا، جس کی ایک مثال امریکہ کی ایک انشورنس کمپنی نے کچھ تجربات کر کے دی۔ انہوں نے ایک موبائل فون اور اس پر سیدھی گولی چلائی جس سے اس موبائل فون کے ٹکڑے ہو گئے۔ یہ بندوق اسی طرح کی تھی جس کی گولی جیسن کو آ کر لگی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک ہی ترتیب میں 5 موبائل رکھ دیے، لیکن اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ سبھی کے سبھی موبائل فون ٹوٹ گئے، جس کے نتیجے میں ہم صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ اس دن جیسن کی قسمت ذرا اچھی نکلی، جس کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی۔ اسکیپ فرام سا۔ معزز دوستو، اگر ایک تیز کلہاڑی تیز رفتاری سے آپ کی جانب آئے اور آپ اس سے چند انچز کے فاصلے سے بچ جائیں تو یہ اچھی قسمت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ سڈنی میں پیش آیا جب ایک لڑکی اپنے دوست کے ساتھ ایک شہر سے دوسرے شہر کار ڈرائیو کرتے ہوئے جا رہی تھی۔ راستے میں ٹریفک لائٹ پر پہنچنے سے کچھ پہلے ایک بڑے ٹرک نے انہیں اوورٹیک کیا، جس نے ٹریفک لائٹ پر پہنچتے ہی ایک دم بریک لگائی، جس سے ٹرک کے ٹائر کے ساتھ منسلک ایک تیز دار کلاڑی اڑتی ہوئی ان کی کار کے فرنٹ شیشے پر آ لگی، جس نے ان دونوں کو بری طرح ڈرا دیا۔ لیکن ان کی قسمت اچھی تھی، جس کی وجہ سے ان کی گاڑی کا آگے والا شیشہ ہی ٹوٹا اور انہیں کوئی بڑی چوٹ نہیں آئی۔ حالانکہ اس قدر تیز رفتاری میں جو کلہاڑی آ کر ان کی گاڑی کو لگی اس سے ان کی جان بھی جا سکتی تھی، کیونکہ کلہاڑی کی طاقت سے تو آپ سبھی اچھی طرح واقف ہیں۔ اس کے دستے سے پکڑ کر جب اس پر زور لگایا جاتا ہے تو اسے اچھی خاصی انرجی پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے موٹی موٹی لکڑیاں ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اسے پہلے دور میں ایک بہترین ہتھیار کے طور پر جنگوں میں بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ ایمفی بین مین۔
मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, नाइजीरिया के रहने वाले हैरिसन ओकीने को उनके सभी दोस्त एम्फी बैन मैन के लक़ब से बुलाते हैं, क्योंकि उन्होंने किसी भी तरह के आलात के बगैर पानी में 5 घंटे गुजारे थे। असल कहानी यह है कि हैरिसन पेशे के एतबार से एक माहीगीर है। एक बार हैरिसन 1 हफ्ते के लिए समंदर में मछली पकड़ने के लिए गए। इस दौरान उन्होंने बड़ी तादाद में मछलियां भी पकड़ी, और जब उनके वापस आने में 3 दिन रह गए थे तो अचानक मौसमी हालात काबू से बाहर हो गए। अनजाने में उनका जहाज तेज तूफान की वजह से एक चट्टान में जाकर लग गया, जिससे उसमें सुराख हो गया और ये आहिस्ता आहिस्ता डूबने लगा। हिफाजती टीम को उन तक पहुंचने में कुछ वक्त लग गया। अमूमन समुद्री पानी बहुत ज्यादा ठंडा होता है, जिसकी वजह से हाइपोथर्मिया नामी बीमारी का खतरा लाहक होता है और इंसान कोमे में जा सकता है या उसकी मौत वाक़ई हो सकती है। इस तरह के ठंडे पानी के साथ तेज हवाएं भी चल रही हों और इंसान खुले समंदर में बेयारो मददगार हो तो फिर अच्छी किस्मत ही इंसान की जान बचा सकती है, क्योंकि इस अमल में पानी का दर्जा हरारत मजीद नीचे गिरने का खतरा होता है। उस दिन भी पानी का दर्जा हरारत 8 से 10 डिग्री के दरमियान ही था, जिसमें हैरिसन सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे तक जिंदा रह सकते थे। उनके जिस्म का दर्जा हरारत उस वक्त इस कदर नीचे गिर चुका था जिसमें उनका होश में रहना भी नामुमकिन सा लगता था। लेकिन शायद उस दिन उनकी किस्मत अच्छी थी। उन्होंने ना सिर्फ उस बर्फीले और यख ठंडे पानी में खुद को जिंदा रखा, बल्कि मदद के लिए सिग्नल भी भेज दिया, जिसकी वजह से रेस्क्यू टीम को उन तक पहुंचने में काफी आसानी हो गई। इस दौरान हैरिसन अपने बहरी जहाज के जिस हिस्से में फंसे हुए थे उसमें हवा के प्रेशर से एक गुब्बारा सा बन गया। इस कुदरती अमल ने हैरिसन के गिर्द एक हिफाजती तह तश्कील दे दी। यूं कुदरत ने हैरिसन की जान बचा ली। क्रेग हास्किंग। नाज़रीन गिरामी, 1992 में क्रेग हास्किंग नामी शख्स एक बहुत बड़े खतरे से सिर्फ अपनी किस्मत के सहारे जिंदा बच निकला। क्रेग हेलीकॉप्टर पायलट है और इस फील्ड में उसने कई साल सर्व किए हैं, लेकिन बाज औकात इंसान हादसात से दोचार हो जाता है। ऐसा ही एक हादसा क्रेग के साथ भी पेश आया। साल 2012 में क्रेग स्याहों से भरे हेलीकॉप्टर को उड़ाते हुए एक जजीरे पर पहुंचे, लेकिन उन्हें इल्म नहीं था कि जजीरे पर मौजूद आतिशफिशा पहाड़ फटने के करीब है। चूंकि क्रेग स्याहों के साथ थे और उन्हें सैर करवाने और पुरलुत्फ नजारे दिखाने के लिए वो निचली परवाज कर रहे थे। जैसे ही वो आतिशफिशा पहाड़ के करीब पहुंचे, पहाड़ ने उबलता लावा और खतरनाक धुआं छोड़ना शुरू कर दिया। आतिशफिशा से जहरीली गैसेस भी निकल रही थी। क्रेग का हेलीकॉप्टर धुएं और उन गैसेस की जद में आ गया। इस नागहानी आफत ने चंद स्याहों और क्रेग को मुतासिर किया। मजीद ये कि क्रेग हेलीकॉप्टर को दुरुस्त से कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से ये क्रैश हो गया। खुशकिस्मती से वो आतिशफिशा पहाड़ से थोड़ा दूर जंगल के उस हिस्से में गिरे जहां दरख्तों की बहुतात थी। इस अमल ने उनकी जान तो बचा ली, मगर वो शदीद जख्मी हुई। इस हादसे से मुतल्लिक रेस्क्यू टीम को इत्तला पहुंच चुकी थी, जिसने उन्हें मजीद मुश्किल से निकाल लिया। ये खुशकिस्मती ही थी कि ये अफराद इस हौलनाक हादसे में बच गए। अलेक्जेंडर गोकोव। उर्दू खबर के प्यारे दोस्तों, एक इंसान बिना खाए पिए चंद ही घंटों तक जिंदा रह सकता है, मगर अक्सर व बेशतर ऐसे वाकयात सुनने में आते हैं कि इंसान का यकीन कर पाना मुश्किल हो जाता है। एक ऐसी ही कहानी है रूस के 5 कोह पैमाओं की, जो कि पाकिस्तान के सिलसिले कोहे कराकरम की बुलंद तरीन चोटी लैटक 1 को सर करने पाकिस्तान पहुंचे। शदीद बर्फानी मौसम में उन्होंने अपने सफर का आगाज किया। ये पहाड़ 20,000 फुट बुलंद है। आगाज सफर के दौरान ही शदीद मुश्किलात ने उन्हें घेर लिया, जिसकी वजह से 3 अफराद ने वापस कैंप में जाने में आफियत समझी, मगर अलेक्जेंडर गोकोव और उसके एक साथी ने सफर जारी रखा। चंद मीटर्स की मजीद दूरी तय करने के बाद एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। अलेक्जेंडर का दोस्त एक चट्टान से बमा साजो सामान गिर गया और नीचे मौजूद मनो बर्फ में धंस गया। अलेक्जेंडर के पास 2 ऑप्शन थे कि वो वापस कैंप जाता या फिर सफर जारी रखता। ये मरहला मुश्किल था, क्योंकि अलेक्जेंडर के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था और ना ही कोई इजाफी सामान था। लेकिन अलेक्जेंडर ने अहम फैसला लेते हुए सफर जारी रखा। पहाड़ के जिस हिस्से पर अलेक्जेंडर चल रहा था वो सिर्फ एक पगडंडी थी। निहायत एहतियात के साथ अलेक्जेंडर आगे बढ़ता रहा। शायद आप यकीन ना करें, मगर अलेक्जेंडर चंद दिन मुसलसल सफर करते हुए 19,685 फुट ऊंचे पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। अब मसला यह था कि बर्फानी मौसम में उसके पास खाने को कुछ भी नहीं था और ना ही तन ढांपने के लिए कपड़ा। वो खुले आसमान तले रेस्क्यू टीम का मुंतजिर था, लेकिन मौसम की शिद्दत ने कोहे कराकरम को सर्द जहन्नुम बना रखा था। यही वजह है कि पाकिस्तानी इंतजामिया की रेस्क्यू टीम ने सर्च ऑपरेशन करना चाहा,
मगर उस मकाम तक ना पहुंच सकी जहां अलेक्जेंडर मौजूद था। 5 दिन तक बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। छठे दिन रेस्क्यू टीम ने हेलीकॉप्टर की मदद से अलेक्जेंडर को ढूंढ लिया। यहां यह सवाल सबसे ज्यादा अहम है कि अलेक्जेंडर 5 दिन कैसे भूखा प्यासा और शदीद बर्फानी मौसम में जिंदा रहा। इसे इसकी खुशकिस्मती कहना दुरुस्त होगा। इस हैरत अंगेज कहानी पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, मगर यह एक हकीकत है। दोस्तों, हमेशा की तरह हमें उम्मीद है कि आज की यह वीडियो भी आपके इल्म में खातिर खा इजाफे का बायस बनी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दीगर दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह हमें अपनी कीमती तजावीज से भी जरूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।